Good morning. I think I am audible to all of you. My screen is also visible. Today we are going to discuss the inward structure of a business letter. Yesterday we discussed the outward appearance of a business letter. So what do we write inside the letter? That is what we are going to discuss today. Uh, if you have a textbook, you might have seen these points. There are 7 elements which we include in any business letter. The first one is heading, dateline, inside address, salutation, body of the letter, complimentary clause, and signature. Right? These are the 7 elements which we find in any business letter, which should be there in any business letter. We will discuss them one by one. The first is heading. Heading is also known as the letterhead or headline of the letter. Yesterday we discussed the letterhead or headline. Right? What is a letterhead? What is a letterhead? I explained this yesterday. What is a letterhead? Heading or headline is a part of letterhead. What is a letterhead? चलो आंसर મેં ગઈકાલે જ સમજાવ્યું કે લેટર હેડ કોને કહેવાય રાઈટ હાલો મેમ યસ લેટર હેન્ડ એટલે અપ માર્જિન ટુ ટોપ માર્જિન કંપનીનું એડ્રેસ નેમ પિનકોડ નંબર ઓકે ફાઇન બીજા કોઈ Okay, what is the difference between a business letter and a personal letter? Do we need a letterhead in personal letters? Do we need a letterhead in personal letters? Okay, details of the company, fine. In personal letters, do we need a letterhead? ઓકે હિત તું તારા ફ્રેન્ડને લેટર લખે છે તો તેમાં પહેલા લેટર હેડ બનાવીશ ગઈકાલે મેં સમજાવ્યું કે there are 2 types of letters, personal letters and business letters, right? Personal letters do not need any of these formalities. Why? Because personal letters are sent to the people we know, the people who are in our intimate or social zone, right? So we don't need these kind of formalities. Address is a different thing, letterhead is a different thing. Address ને એ બધું આવે but address is a different thing. letterhead શું છે? letterhead belongs to a firm. કોઈ એક ફર્મ હોય તો એનું લેટર હેડ બને. હું પોતે જ્યારે લખું છું ત્યારે હું પોતે એક ફર્મ નથી. I am a human being, I am a person, I am not a firm. So there won't be any letterhead if I am writing a personal letter. But being a company, being an institution, being a firm, if I am writing to another firm, I need a letterhead or a heading to my business letter, right? So the heading or headline is the same as yesterday.
Where do we find this heading or headline? We find it at the top of the page. Okay, we find it at the top of the page, and it can be head address, which can include the name of the firm, the nature of business, okay, or what kind of firm you are handling. That can also be mentioned in your letterhead. The address, postal address, if you have any kind of logo, that can also be included. Your telephone or mobile numbers can include it, email address, and website. If you have a website, you can include all these things in your letterhead. Fine. Okay, so we either write this headline in block letters. Block letters मतलब capital. Block means all capital. Right? For example, હું એમ કહું કે I am writing a letter from Government Commerce College Jamnagar. So I can write it this way: Government Commerce College. Okay, this is in the block letter, and the address of the firm, the postal address of the firm can be typed on the right hand side. If there are two ways of writing the headline or heading, આપણે એને લખીને જ જોઈએ એટલે ખબર પડે. For example, this is a letter that I am writing. Okay, I can write the address here itself, opposite Aram Hotel, PN Marg, Jamnagar 361008. Okay, I can write it this way. I think we should see this in the Word file so that it will be very much clear to you. Lecture. Okay, I am presenting my screen again so that you can see where do we write the address. Okay, we always write it in the middle. વચ્ચે પેજની વચ્ચે. ઓકે, બોલ્ડ કરું છું અને લખું છું. I think my screen is visible. ઓકે, તો આપણે અહીં લખીએ છીએ. For example, if I'm writing from Government Commerce College, okay, તો હું આ એડ્રેસને okay, this can be written this way, or there is another method. એ શું છે તો કે પહેલા તો તમારું જે ફોર્મનું નામ છે that is written, પછી જે એડ્રેસ છે that will be written on the right hand side. right hand side માં કઈ રીતે તો અહીં લખીને બતાવું છું. Okay, this way we can write the headline or heading. These are the two methods of typing your address. અહીંયા તમે ઈચ્છો તો તમારો જે કંઈ પણ ફોન નંબર છે એ પણ તમે એડ કરી શકો, રાઈટ. ઓકે, આ રીતે વેબસાઇટ એડ કરી શકો છો, ઓર યુ કેન મેક અ ડિટેલ્ડ લેટર હેડ. જેમ કે અહીંયા જ તમે એડ કરી દો લેટર હેડમાં જ મોબાઈલ એવું કરી અને ઓકે, મેં ગમે તે ફોટો મોબાઈલ નંબર લખ્યો છે. યુ કેન એડિટ ઓન યોર ઓન, વેબસાઇટ મૂકી શકો.
Okay, you can write your website as well. So this will be your letterhead. Letterhead ને અલગ પાડવા માટે આપણે એક horizontal line પણ એડ કરી શકીએ જેથી ખબર પડે કે this is our letterhead. So these are the two methods with which we can make a letterhead. બરાબર છે, બધાને વિઝિબલ છે? જો તમે ટાઈપ કરતા હોય તો you should remove the spacing from the right hand side. Okay? અને જો લેટર હેડ બનાવતા હોય તો ઉપર જે મેં લખ્યું છે એ રીતે કંપનીનું નામ છે એ મોટા અક્ષરે અને એડ્રેસ ને વેબસાઇટ એ બધું થોડા નાના અક્ષરે અને પછી એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન. તમે જ્યારે એક્ઝામમાં બનાવો છો કંઈ પણ લેટર લખો છો જ્યારે ત્યારે ઓલવેઝ હંમેશા એક છે ને બોર્ડર બનાવી લેવાની, એક બોક્સ બનાવી લેવાનું અને બોક્સની અંદર તમારે આ રીતે લખવાનું રહેશે. બરાબર, હું આ પેજને બોક્સ બોર્ડર આપું છું જેથી ખબર પડે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ બોર્ડર ધેટ આઈ હેવ ગિવન. હા, બધાને દેખાણીને. હા, એ લાઈન એટલા માટે બીકોઝ ધીસ લાઈન bifurcates the whole letter from the heading. તો આ તમારું હેડિંગ છે એટલે હેડિંગને આપણે આ રીતે અલગ બતાવશું જેથી કરીને ખબર પડે કે ધીસ ઇઝ યોર હેડલાઇન. લેટરનું હેડલાઇન જે છે એ તમે બે રીતે લખી શકશો. ઈધર યુ કેન મેક ધ લેટર હેડ ઓર જે એડ્રેસ છે તમારે કઈ બાજુ લખવાનું રહેશે? ઓન ધ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ઓકે, અને આ જગ્યા કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે ઇટ શુડ નોટ ઓક્યુપાય મોર દેન અ લિટલ સ્પેસ. એટલે આની વચ્ચે જે સ્પેસિંગ છે એ પણ ખૂબ ઓછું હોવું જોઈએ. બરાબર, હું 1.0 સ્પેસિંગ આપી દઉં જેથી કરીને આ જે જગ્યા છે એ વધારે ન રોકે. ઓકે, તો લેટર હેડ તમે જ્યારે બનાવો છો આપણે એવું કરીએ કે આ બીજો એડ્રેસ છે ને બીજા પેજ ઉપર લઈ લઈએ અને પછી હું તમને બંને બતાવું એટલે તમને ખબર પડે. ઓકે, ધીઝ આર ધ ટુ પેજીસ. ફાઇન. જો તમે લેટર હેડ બનાવીને લખતા હોય તો ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ યોર ડિઝાઇન. દેખાય છે ને બધાને? પણ જો તમે સેકન્ડ મેથડ યુઝ કરતા હોય તો અહીંયા તમે ક્યાંય આડી લાઈન બનાવતા નથી. બરાબર, જે તમે અહીંયા બનાવો છો કારણ કે આ લેટર હેડ છે, આ માત્ર હેડલાઇન છે. ઓકે, તો આ બેમાં આટલો ડિફરન્સ છે. તો જે આપણે જ્યારે લખશું એડ્રેસ ત્યારે આપણે આનું ધ્યાન રાખશું. ક્લિયર બધાને? તો વોટ ઇઝ હેડલાઇન ઓર હેડિંગ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓર હેડ એડ્રેસ ઓફ ધ બિઝનેસ એ બધાને ખબર પડી ગઈ ને? જેમને આપણે લખશું એમનું આપણે એડ્રેસ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખશું જો આપણે આ મેથડને ફોલો કરશું તો. બરાબર છે? ફૂલ બ્લોક ઓર સેમી બ્લોક મતલબ બધા જ અક્ષરો તમે કેપિટલ લખો અથવા તો કેપિટલ સ્મોલનું કોમ્બિનેશન લખો. આ રીતે તમે લેટર હેડ બનાવી શકો. બરાબર, હવે હું તમને એક્સરસાઇઝ માટે એક સૂચના આપું છું. તમારે એના આધારે એક લેટર હેડ બનાવવાનું છે. બરાબર છે? આપું ને? તમને એક્ઝામમાં છે ને પ્રશ્નમાં સૂચના આપી હશે તમારે એને અકોર્ડિંગલી લેટર હેડ બનાવવાનું રહેશે કારણ કે તમે એક ફોર્મ તરીકે જો લખશો લેટર તો તમારે તમારું લેટર હેડ બનાવવું પડે ને. બરાબર છે? તો હું એક સૂચના તમને આપું છું. અહીંયા લખું છું, બધાને દેખાશે. પેજ નંબર 1 ઉપર હું લખું છું અને ન દેખાય તો યુ કેન ઝૂમ ઓન ધ સ્ક્રીન બાય ડબલ ટેપિંગ ઇટ. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે રાઇટ અ લેટર of inquiry regarding new books to Navneet Publications on behalf of Century School, Ahmedabad. ઓકે, આ એક મેં સૂચના આપી છે કે ભાઈ એક લેટર લખો ઓન બિહાફ ઓફ સેન્ચુરી સ્કૂલ ટુ નવનીત પબ્લિકેશન્સ. બરાબર, હવે તમે આ સૂચના વાંચશો એટલે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે તમારે કોના નામનું લેટર હેડ બનાવવાનું છે. ચાલો જો વિચારીને મને કયો કોણ લેટર હેડ, કઈ કંપનીના નામનું લેટર હેડ બનશે? જેનું બનતું ને એનું બનાવી અને મને ચેટ બોક્સમાં મોકલો. ઓકે, બનાવો.
જો એડ્રેસ ન આપ્યું હોય તો યુ કેન રાઇટ એની એડ્રેસ ઓન યોર ઓન, બરાબર, કારણ કે તમારે બનાવવાનું જ છે. ક્લિયર? તો ચાલો, આ બંને મેથડ છે. તમને જે ફાવતી હોય, તમને લેટર હેડ બનાવવું ઈઝી પડતું હોય તો આ વધારે એક્યુરેટ લાગશે, ક્લીન લાગશે રાધર દેન ધ સેકન્ડ મેથડ. બરાબર છે? કરી શકીએ આપણે યુઝ આ સેકન્ડ મેથડ પણ, બટ ધ લેટર હેડ મેથડ ઇઝ ધી એક્યુરેટ વન. અને મોડર્ન બિઝનેસ ફોર્મ્સમાં બધી જગ્યાએ લેટર હેડ હોય જ છે. તો હવે કોઈ આ રીતે બહુ ઓછું લખે. We all follow the first method of writing on the letterhead. અને આ પેજીસ છે ને જનરલી પ્રિન્ટેડ હોય છે જે તે સંસ્થા પાસે પોતાના લેટર હેડ વાળા, અને એના ઉપર જ બધું લખાતું હોય છે. રાઈટ? તો we will go with this method. Okay. Prepare a letterhead for this instruction. I'm zooming it so that you can see. Okay. ચલો બનાવી અને મને ચેટ બોક્સમાં મોકલો. ઓકે હિત, બરાબર લખ્યું છે, પણ મેં શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા? બિગિન ઇટ ઓન અ ન્યૂ પેજ, મેક અ બોર્ડર લાઇન, બરાબર, અને પછી રાઇટ યોર લેટર હેડ ઇન ધ મિડલ. એ તે સૂચનાને ફોલો નથી કરી, બાકી બરાબર છે, બટ આ રીતે લખવાનું છે. ન્યૂ પેજથી પેજને આ રીતે બોર્ડર આપો અને પછી આ રીતે લખવાનું છે. આપણે આ જ લેટર હેડનો યુઝ કરી અને આગળ જે કંઈ પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું આખા લેટરની એ કરશું. એટલે it is not going to be wasted. Okay. Always begin it with a new page. અને એક વસ્તુ બીજી ધ્યાન રાખો, જો તમે ઈમેલ એડ્રેસ કે વેબસાઇટ કંઈ આપતા હોય તો એની જે આખી લાઈન છે એ લાઈનની અંદર એ વસ્તુ સમાઈ જવી જોઈએ. એ રીતના તમારા અક્ષરો, ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પ્રેઝન્ટેશન. ને જે તમે પ્રેઝન્ટ કરશો ને, તમે આપણે શું થયું વાત થઈ હતી ને, રિટન કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ ક્રિએટિવ એફર્ટ. જેવું તમે બતાવશો એવી ઇમેજ સામેવાળાના મનમાં બેસશે. તો જો તમારું એડ્રેસ લાઈન ને બધું ઉપર નીચે હશે, આ AC.in, તો ઇન ને હું નીચે જવા દઉં તો એ કેવું લાગશે? એ નહીં ગમે ને. તો હંમેશા એ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણું એડ્રેસ જે છે એ એક લાઈનમાં આ રીતે ઉપર નીચે ન થવું જોઈએ, બરાબર? It should be perfectly set in the line. એ રીતે લખવાનું છે. ચાલો, બીજા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ છે જેમને બાકી છે મોકલવાનું, એ અત્યારે જ મોકલજો.
મીટિંગ એન્ડ કરું તો પણ હું ચેટ બોક્સમાં અવેલેબલ છું. ઓકે, જો શ્રેયા, સેન્ચુરી સ્કૂલ બુક છે એ મિડલમાં નથી લખેલું, હે ને, ઇટ સીમ્સ ઓન ધ રાઇટ સાઇડ. પછી જે તે નિયર સિવિલ હોસ્પિટલ, આરકે પાર્ક, એમ ઈ બરાબર લખ્યું, પણ એમાં બે બાજુ જો માર્જિનમાં જગ્યા પ્રોપર નથી. હા, હું ટાઈપ કરું છું એટલે મારા માટે આ વસ્તુ ઈઝી છે મેનેજ કરવી, પણ તમારા માટે ઈઝી ક્યારે બનશે? જ્યારે તમે આ રીતે બોક્સ બનાવશો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધ પ્રોપર વે ઓફ રાઇટિંગ. એટલે વ્યવસ્થિત લખો. લખો છો બધા બરાબર, બટ the headline should be in the center. તો સેન્ટર જોવો તમારા બે માર્જિનથી, કારણ સેન્ટર ક્યાં આવે છે? ત્યાં તમે કંપનીનું નામ લખો. પછી એડ્રેસને બંને માર્જિનમાં ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એ રીતે લખો, so that it will look good. Oh, it is all about presentation, है ना? Your presentation should be excellent. The way you write, the way you prepare your draft, it should be excellent. Without error, without any kind of more spacing or less use of spacing. બધું સ્પેસનો પૂરો ઉપયોગ કરવાનો છે. Fine? Okay. So keep these instructions in your mind. We will deal with the other aspects tomorrow again. જેમને હજી આ મોકલવાનું બાકી છે એમના માટે હું અહીંયા ચેટ બોક્સમાં અવેલેબલ છું. Write it down the way I have instructed to you and send it to me. Fine? I'll see you tomorrow. Thank you so much for joining. I'm ending the meeting here.